قرآن پاک قدر والی رات نازل ہویا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ تو آسمان دنیا دے اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات اتارے ہے۔ لوح محفوظ تو آسمان دنیا دے پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات اتارے ہے، اور پھر جویں جویں ضرورت پیندی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ تعالیٰ نے 23 سالاں دے اندر نازل فرمایا۔ قریش مکہ نے اعتراض کیتا سی، وقال الذین کفروا، کافراں نے گل کہی، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن کٹھا کیوں نہیں نازل ہو جاندہ؟ ایکو دفعہ قرآن پاک آ جائے تواڈے کول، وقفے وقفے نال کیوں اتردا ہے؟ کدی ایک آیت آ گئی، ایک سورت آ گئی، ایک رکوع نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پورا قرآن کیوں نہیں تانوں ایکو دفعہ ہی عطا کر دیندا؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جواب دیتا، فرمایا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اسی وقفے وقفے نال اس واسطے نازل کرنے ہاں میرے نبی نو کوئی پریشانی ہوندی ہے، مشرکین کفار تنگ کرتے نے، آپ نو تکلیف پہنچاندے نے، فرمایا میرا نبی پریشان ہوندا ہے، اسی آسماناں تو قرآن نازل کر کے اپنے نبی نو تسلی دے دینے۔ وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، فرمایا وقفے وقفے نہ اسی اتارنے ہاں سونیا تواڈے دل نو مضبوط کرنے واسطے، کہ تسی پریشان بیٹھے ہوندے ہو، جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے، سونیا پریشان نہیں ہونا، تواڈا رب تواڈے نال ہے، سونیا تانوں نہیں ستایا جا رہا، پہلے نبیاں تے بھی بڑیاں زمائشاں آئیاں، پہلیاں امتاں نے بھی نبیاں نو بڑا ستایا، انہاں بھی گل نہیں منی، سونیا پریشان نہیں ہونا، قرآن آ جاندا ہے، اللہ پاک اس قرآن دے ذریعے فرمایا تواڈے دل نو مضبوط کر دیندا ہے۔ اس قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے پہلے نبیاں دے قصے واقعات عبرت واسطے بیان کیتے نے، جنہ واقعات دے اندر ساڈے واسطے بڑیاں نصیحتاں موجود ہیں۔ اج دے اس عظیم الشان خطبۃ الجمعہ دے اندر میں بے توفیق اللہ تعالی اللہ دی توفیق دے نال سیدنا یونس علیہ السلام دا قصہ تواڈے سامنے سنانا چاہنا۔ اس قصے دے اندر ساڈے واسطے بڑے اسباق نے اور عقائد دے اور اصلاح دے بڑے پہلو موجود نے۔ اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے اور سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پوری توجہ نال بہنا ہے، بڑی ہی مبارک گھڑیاں اللہ نے تانوں عطا کیتیاں نے۔ پہلے ٹائم میں چاہے ہو اللہ تعالیٰ اونٹ دی قربانی دا سب نو ثواب عطا فرمائے۔ جناب یونس علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 6 جگہ تے تذکرہ فرمایا۔ انہاں دے نام دی ایک سورت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس انہاں دے نام دی قرآن پاک وچ نازل فرمائی۔ آپ نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے صاحب الحوت بھی کیا ہے، مچھلی والا، اور ذنون بھی کیا ہے، ذنون دا معنی بھی مچھلی، کیونکہ آپ مچھی دے پیٹ وچ گئے سا، اوتھے اللہ نو یاد کیتا ہے، اللہ دا ذکر کیتا ہے جتے کوئی بھی نہیں کر سکیا، اوتھے اللہ نو سجدہ کیتا ہے جتے اللہ دی مخلوق وچوں کوئی بھی کر سکیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ذنون کیا ہے، مچھلی والا، صاحب الحوت کیا ہے، مچھلی والا۔ اللہ اکبر۔ جناب یونس علیہ السلام بنو اسرائیل دے نبی نے، جناب موسیٰ علیہ السلام تو پہلے انہاں دا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عراق دی بستی نینوا دی طرف
اللہ تعالیٰ نے آپ نو نبی بنا کے بھیجیا ہے، اور انہاں دی تعداد کتنی سی؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، لاکھ تو زیادہ لوگاں دی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ پہلے جتنے نبی آئے اللہ نے کسے نو ایک علاقے دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو ایک بستی دا نبی بنا کے بھیجیا، کسے نو ایک قوم خاص قوم دا نبی بنا کے بھیجیا، لیکن جدو واری آئی میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ رب العالمین نے ایک بستی دا نبی نہیں بنایا، مکے والیاں دا ہی صرف نبی نہیں بنایا، نہ مدینے والیاں دا صرف نبی بنایا، صرف عربیاں دا نبی نہیں بنایا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سونیا اساں تانوں قیامت تک آن والے لوگاں دا رسول بنا کے مبعوث فرما دیتا ہے۔ ہن قیامت آئے گی، آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت والا دروازہ بند ہو چکے ہے۔ تو بہرحال لاکھ تو زیادہ دی طرف اللہ نے آپ نو نبی بنا کے مبعوث فرمایا، آپ نے لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، توحید دا پیغام پہنچایا، لیکن لوگ سرکشی تے اتر آئے، انہوں نے آپ دی گل نہیں مننی، آپ دی دعوت نو ٹکرا دیتا ہے، اور بعض نے لکھیا ہے صرف 2 بندے ایمان لے کے آئے، 2 آدمی ایمان لے کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری دی حدیث ہے کہ اللہ نے امتاں پہلے نبیاں دیاں منو وکھائیاں، اور عزت علی الامم، پہلی امتاں میرے اتے پیش ہوئیاں۔ آپ نے فرمایا کسے نبی دے نال 2 آدمی اور کسے نبی دے نال 1 بندہ جڑا ایمان لے کے آیا، اور کئی اللہ دے نبی ایسے بھی ویکھے کہ جڑے اکیلے ہی سن، 1 بھی بندے نے انہاں دی گل نہیں منی۔ آپ نے فرمایا ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی، میں پوچھیا یہ میری امت ہے؟ دسیا گیا نہیں، یہ جناب موسیٰ دے پیروکار نے علیہ السلام۔ پھر فرمایا کہ ایک بہت بڑی جماعت آسمان دے کنارے بھی بھر گئے، اتنی بڑی جماعت۔ میں پوچھیا اے کون نے؟ دسیا گیا سونے ہیں تواڈے پیروکار، یہ تواڈی امت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 2 بندے ایمان لے کے آئے، صرف 2 بندے، انہاں گل نہ منی باقی لوگاں نے۔ جناب یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اپنی قوم نو کہ 3 دنوں دے اندر نا اللہ دا عذاب آئے گا تواڈے تے۔ عذاب دی دھمکی دیتی اور اللہ دے حکم دا انتظار نہ کیتا، غصے چ سن۔ یہ بھی اللہ دی واسطے غیرت سی، اللہ دی توحید دی خاطر غیرت سی۔ اللہ دے حکم دا انتظار کیتے بغیر بستی تو باہر چلے گئے۔ ہن بستی والے نے جدو ویکھیا اللہ دا نبی باہر چلا گیا ہے تے اللہ دا نبی غلط بیانی نہیں کردا، اللہ دے نبی غلط بیانی کرتے ہی نہیں، یہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ انہاں کی کیتا باہر چٹیل میدان وچ چلے گئے، اپنی عورتاں، اپنے بچے، حتیٰ کہ اپنے جانور انہاں نوں بھی نال لیا، اللہ دے سامنے گڑ گڑائے، اینا روئے، انہاں دیاں چیخاں آسماناں تے پہنچ گئیاں۔ اللہ فرماندے نے کسے قوم تے عذاب بھیج کے چکیا نہیں سوائے یونس علیہ السلام دی قوم تو۔ فرمایا انہاں سانو پکاریا، انیاں چیخاں ماریاں، ایویں میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں تو عذاب ٹال دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں جناب یونس علیہ السلام ٹر پے، ناراض ہو کے نکل گئے بستی چوں تے دریائے فرات دے کنارے پہنچ گئے۔ مفسرین کرام نے لکھے ہے فرات دے کنارے پہنچ گئے، ایک کشتی جان واسطے بالکل تیار کھڑی ہے، بالکل تیار، سامان نہ بھری ہے، لوکا نہ بھری ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نو جان دے سان، کہنے لگے جانا ہے جی بالکل جانا ہے، کشتی چ بہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن قرآن پاک نے سورہ الصافات اندر اور سورہ الانبیاء دے اندر تفصیل دے نال واقعہ بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نبی کشتی چ بیٹھے نا، قرآن پاک نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ الصافات 23واں پارہ۔ اللہ فرماندے نے بے شک یونس ساڈے پیغمبراں دے وچوں سی، ساڈے پیاریاں دے وچوں سی، ساڈے برگزیدہ رسولاں دے وچوں سی۔
अल्लाहु अकबर कबीरा। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, फरमाया कि जदों दौड़ के गए भरी हुई कश्ती वाल चले गए, समान ना लदी हुई है, सवारियां ना भरी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा, कश्ती दे अंदर पै गए, कश्ती टुर पई है। अजे थोड़ी दूर गई है ते कश्ती हचकोले खाण लग पई, कश्ती टगमगाण लग पई। उन्हां की कीता, कहने लगे समान हल्का करिए, समान पानी च सुट दिता ताकि वजन घट हो जाए। समान सुट दिता, वजन हल्का किया, लेकिन कश्ती फिर चकोले खा रही है, फिर डगमगा रही है। बड़े परेशान हो गए, कहने लगे यार हुण सारियां नूं बचाना, सारियां नूं गरक नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, इस तरह करिए। उत्थे दी रिवायत के मुताबिक बाज ने लिखा है, उन्हें कहा जनाब कि इस तरह उस वक्त हुंदा है कि कोई गुलाम जिहड़ा ना मालिक की इजाजत तो बगैर आ जाए, ये उस वक्त हुंदा है। साडे अंदर कोई ऐसा बंदा है कि जिहड़ा मालिक की इजाजत तो बगैर आ गया है, तो या फिर वैसे ही उन्होंने गल की कि सारियां नूं नहीं डुबोना चाहिए, ते कुरा डाल लैने आ, जिहदा नाम निकल आए वो पानी छलांग लगा दे ताकि सारे बंदे पानी च ना डुब के मर जान। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ नुकसान हो जाए। कुरा डालिया गया, कुरान पाक ने कहा फसाहमा फकान मिनल मुदहजीन, कुरा डालिया गया ते अल्लाह दे नबी दा कुरा निकल आया, औरां दा भी कुरा निकलिया, होर भी बंदे नाल सन यूनुस अलैहिस्सलाम दे, उन्हां दा भी नाम निकलिया ते जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम दा भी नाम निकल आया। अल्लाहु अकबर कबीरा, पानी अंदर छलांगा लगा दीतियां। अल्लाह ताला फरमांदे ने फलतकमहुल हूत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मछली, बहुत बड़ी मछली नू ऑर्डर कर देता है, मेरा पैगंबर आ रहा है, लेकिन एक गल याद रखी, इनू गजा नहीं हो बनाना, ये मेरी तेरे कोल अमानत है, अमानत के तौर ते रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा, फलतकमहुल हूत, एक बहुत बड़ी मछली ने लुकमा बना लिया है, वाहुवा मुलीम, अल्लाह करीम ने फरमाया, फिर मेरा पैगंबर मलामत करन लग पिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण इत्थे एक गल ठहर के समझना जरा, अगर जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम नूं पता हुंदा कि मैं इवें जावांगा ते सीधा मछली दे पेट चला जावांगा, अल्लाह दा पैगंबर कदी भी बस्ती छड्ड के जांदा? और यार कोई कुरान पाक पढ़ो, कुरान का तर्जुमा पढ़ो ते इहदे ते गौर करया करो, अपने अकीदियां दी सलाह कर लो। अगर नबी नूं पता हुंदा भी एडी वड्डी अजमैश आएगी, अल्लाह दी कसमें कदी बस्ती छड्ड के ना जांदा। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर मनना पड़ेगा कि कुल्ला यालम मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह, आसमानां दे ज़मीनां दे गैब अल्लाह ही जानदा है, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानदा। आसमान ते ज़मीन दा गैब अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानदा। व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब दी चाबियां अल्लाह दे कोल ने, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानदा। अल्लाह अकबर कबीरा, मच्छी दे पेट चले गए, और इतनी बड़िया बड़िया मछलियां अल्लाह दी मखलूक ने। मुस्लिम दे अंदर हदीस आंदी है, बुखारी दे अंदर, कि नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ना एवें 300 सहाबा इकराम जिहादी मुहिम ते गए, समुंदर दे किनारे चल रहे ने, एक बहुत बड़ी मछली मिल गई, इतनी बड़ी मछली कि ओदी अख दे अंदर 13 बंदे बह गए। बुखारी दी हदीस, मुस्लिम दी हदीस है। और लश्कर दे अमीर ने ना सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने ओदी एक पसली इंज खड़ी की थी, उस पसली दे थल्लों एक सवार ऊंट दे उत्ते बैठा होया पसली दे नीचे तो गुजर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और सहाबा कहंदे ने 300 बंदा 18 दिन गोश्त भुन भुन खांदे रहे, साडे कोलों गोश्त नहीं मुकिया। एडी एडी वड्डी अल्लाह दी मखलूक। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला फरमांदे ने फलतकमहुल हूत व हुवा मुलीम, हुण मेरा पैगंबर मछली दे पेट अंदर चला गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, मच्छी दे पेट अंदर चला गया, लेकिन अल्लाह दी कुदरत है, मच्छी ने चबाया नहीं, गजा नहीं बढ़ाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हुंदी है फितरत, एक हुंदी है कुदरत। फितरत दे उत्ते अल्लाह दी कुदरत गालिब होया कर दी है। हजरात, अग दा कम में जला देना, अग नूं गुलजार बना देना अल्लाह दी कुदरत है।
पानी दा कम मिट बो देना, पानी दे विचों मूसा नूं बचा लेना, अल्लाह दी कुदरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुवारी औरत दे हां बच्चा पैदा नहीं हुंदा, अल्लाह अकबर कबीरा। मरियम कुवारी नूं बेटा अता कर देना, अल्लाह दी कुदरत है, ये भी अल्लाह दी कुदरत है। और मच्छी दे पेट विचों कदी कोई वापस नहीं आया, ये अल्लाह दी कुदरत है कि मच्छी दे पेट विच भी अपने पैगंबर नूं महफूज रखिया है। मच्छी दे पेट च भी महफूज रखण वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हुण ऐसी कैद, ऐसी जगह ते पहुंच गए जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम, ऐसे कैद खाने दे अंदर कि जिथे कोई जनाब मुलाकाती कोई नहीं, कोई मुकदमा लड़न वाला कोई नहीं, कोई मुलाकात करने वाला कोई नहीं, जिथे जनाब कैद की मुद्दत का भी पता कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ते मच्छी लैके पानी दी तैवां विच पहुंच जाती है। अल्लाह दे नबी जदों उत्ते पहुंच गए ने ते वेखिया हर चीज ही अल्लाह दी तस्बीह बयान कर रही है। ज़र्रात पानी च वसन वालियां मखलूका अल्लाह दा जिक्र कर रही ने, तस्बीह कर रही ने। ते कुरान पाक ने कहा अल्लाह दे नबी ने उथे अल्लाह नू पुकारिया। किनू पुकारिया? अल्लाह नू पुकारिया। ये नहीं कहा मेरे अल्लाह तेनू वास्ता ही आदम अलैहिस्सलाम दा, तेनू वास्ता ही जनाब नूह अलैहिस्सलाम दा, ऐ मेरे अल्लाह तेनू वास्ता ही इब्राहिम पैगंबर दा, ये नहीं किया। बल्कि अल्लाह दे नबी ने अल्लाह नू किवें पुकारिया? अल्लाह फरमांदे ने फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्हां अंधेरियां दे अंदर पुकारिया। मछली दी तह दा, मछली दे पेट दा अंधेरा, समुंदर दियां तहवां दा अंधेरा, रात दा अंधेरा, इन्हां कईयां दे अंदर पुकारे ते की किया? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह। और इसका तर्जुमा सुनना जरा, यूनुस अलैहिस्सलाम ने ना केड़ी दुआ की थी? सुनने वाला बंदा कहता है ये ते दुआ वाली गल ही कोई नहीं, किवें ये दुआ पाई जाती है? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अल्लाह ताला फरमाते ने मेरे पैगंबर ने मछली दे पेट अंदर पुकारिया, अल्लाह पाक दे कोलों दुआवां कीतियां, तीन गल्लां आ गईयां। पहले नंबर ते कहा ला इलाहा, ला इलाहा इल्ला अंता। इलाह दा माना समझिया जरा, ऐ मेरे अल्लाह मेरा अकीदा है तेरे तो इलावा इस मच्छी दे पेट विचों मैनू कड्डण वाला कोई नहीं। अल्लाह मेरे तेरे तो इलावा, अल्लाह मेरा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं, इस मच्छी दे पेट विचों निजात देने वाला तेरे तो इलावा कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा बंदा, मैं तेरा गुलाम, मेरा सब कुछ तेरे सुपुर्द है। ऐ मेरे अल्लाह मेरा ये अकीदा है तू मेरा महबूद है, मैं तेरा बंदा वां। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका। ऐ मेरे अल्लाह मैं मच्छी दे पेट विच आ गया वां, अल्लाह ये तेरा फैसला है। ऐ मेरे अल्लाह तू मेरे ते जुल्म नहीं कीता, अल्लाह तू जुल्म तो पाक है। ऐ अल्लाह तू जुल्म नहीं कीता, तू जुल्म तो ऐ सुबहान अल्लाह कहते हो ना, सुबहान अल्लाह एदा माना समझ के पढ़िया करो। अल्लाह तेरा हर फैसला अल्लाह जुल्म तो पाक है, तेरी शरीयत का हर हुक्म जुल्म ज्यादती तो। इतने कोई जवान बंदा फौत हो जाए ना मुंडा एक्सीडेंट ते कई पता की कहणगे, गल करन लगे सोचना नहीं, कहणगे यार बड़ा जुल्म होया। अच्छा ये जुल्म किन्ने कीता, किन्नू जालिम कह रहे हो? वो कदी सोचिया जे गल किनू कह रहे हो? अल्लाह दी जात नू जालिम बना रहे हो? अल्लाह दी जात जुल्म तो पाक जात है। फरमाया अल्लाह ने कदी जर्रा भी जुल्म नहीं कीता। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कह रहे ने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका। ऐ मेरे अल्लाह तू मेरे ते जुल्म नहीं कीता, अल्लाह तू जुल्म तो पाक, ज़ियादती तो पाक। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मैं ही जुल्म कर बैठा वहां, मेरे को गलती हो गई है। हजरात कितनी जामे दुआ है, ये अंदर तौहीद भी आ गई है, तौहीद उलूहियत भी आ गई है, अपने जनाब जुर्म दा गुनाह दा अपनी गलती का इतराफ भी आ गया है, नदामत भी आ गई है और जनाब इस्तिगफार भी आ गया है। सदके जावा कुर्बान जावा, माल के कायनात ने उन्हां दी दुआ नू महफूज फरमा के प्यारे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल कर दिता है।
کہ جناب یونس نے کی پڑھیا, اللہ نے وہ دعا نو محفوظ کر کے ساڈے تک پہنچایا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اس امت نو دسیا کہ میرے پیغمبر نے اے پڑھیا سی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کریم فرماندے نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. اساں پیغمبر دیاں اپنے نبی دیاں فریاداں سن لیاں, اپنے پیغمبر دیاں پکاراں سن لیاں. اللہ فرماندے نے ونجیناہ من الغم, اساں دعا سن بھی لئیے تے اپنے نبی نو غم تو نجات بھی عطا کر دیتی ہے. پیغمبر دی دعا سنی تے اساں اپنے نبی نو نجات عطا کر دیتے. اور اگر یہ گل ہن جناب یونس علیہ السلام کنی دیر مچھی دے پیٹ وچ رہے, اس بارے کوئی حدیث نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں. کسے نے کیا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر امام حسن بصری رحمہ اللہ انہوں دا قول ہے 40 دن رہے, کسے نے کیا 3 دن رہے, اور کسے نے کیا جی چاشت دے ٹائم مچھی دے پیٹ وچ گئے, عشاء دے ٹائم مچھلی نے باہر نکال دیتا. اللہ عالم بالصواب, اللہ ہی بہتر جاندا ہے. لیکن اتنی سمجھ آؤندی ہے کہ قرآن پاک نے کیا کہ جدو باہر آئے سن تے بڑے بیمار سن, بڑا بیمار سی میرا نبی. اللہ اکبر. تے غم دا بھریا ہویا, غم ایک ایک انگ دے اندر درد اور غم دا بھریا ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنیا جے قرآن پاک, اللہ تعالیٰ فرماندے نے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ کریم نے فرمایا اساں جویں اپنے نبی نو نجات دیتی غم تو, جویں اپنے پیغمبر نو نجات عطا فرمائی. اللہ فرماندے نے اگر کوئی میرا مومن بندہ ایویں اللہ نو پکارے تے اسی اونوں وی نجات عطا کر دینے ہاں. اے دعا پڑھ کے ساڈے کولو دعا کرے, سانو پکارے, ایویں گریا زاری کرے, ایویں ساڈے کولو منگے کہ جویں میرے یونس پیغمبر نے منگیا دعاواں کیتیاں, فرمایا اس یقین نال منگے تے اسی او دا وی غم دور کر دینے ہیں. اج ساڈا یقین کوئی نہیں. اسی کون میں تانوں یہ وظیفہ دس رہا تے کئیاں نے پتہ کی کہنا, چلو جی حافظ صاحب بھی کر کے ویکھ ہی لینے ہیں. یہ تے وہی گل ایک نوجوان نو میں کہا یار داڑھی رکھ لا, وہ دی شادی نہیں سی ہو رہی تے میں کہا یار داڑھی رکھ لا شاید شادی تیری شادی ہو جائے گی. تے کہنے لگا یہ بھی کم کر کے ویکھ ہی لینے ہیں. اسی کہنے ہیں چلو یہ بھی کم کر کے ویکھ ہی لینے ہیں جی. یعنی یقین کوئی نہیں, دعا کرنی ہے یقین نہیں ہوندا. ساڈیاں دعاواں تاں ہی قبول نہیں ہوندیاں کہ یقین ختم ہو گیا ہے, اور جنی دیر تک یقین نہیں ہوئے گا انی دیر تک دعا نہیں قبول ہونی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے کیا ہے وَكَذَلِكَ ایویں منگے جویں میرے یونس پیغمبر نے منگیا, پورے یقین نہ منگیا, اعتماد نہ منگیا کہ میرا اللہ ضرور مینوں نجات عطا کرے گا. اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی مومناں نوں ایویں نجات عطا کر دینے آ. اللہ اکبر کبیرہ. جناب یونس پیغمبر نے اوتھے اللہ نوں پکارے ہے جتے کوئی نہیں پکار سکیا. بعض مفسرین کرام نے لکھیا ہے کہ جدوں یہ دعا پہنچی نا اسماناں تے, اللہ اکبر کبیرہ, فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ آواز جڑی ہے پہچانی لگدی ہے, یا اللہ یہ آواز پہلے بھی اسماناں تے آوندی ہے, ایک کمزور جی آواز بڑی ناتوا, لیکن ایسی جگہ تو آ رہی ہے جس جگہ تو پہلے کبھی آواز نہیں آئی. اللہ کریم نے فرمایا میرے فرشتے ہو میرا بندہ یونس مینوں پکار رہا ہے. اے میرے فرشتے ہو میرا بندہ یونس میرے کو دعاواں پیا کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں اپنے پیغمبر نوں نجات عطا کر دتی ہے. ہن مچھی دے پیٹ وچ باہر آ گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے قرآن پاک نے کہ اللہ فرماندے نے فلولا انہ کان من المسبحین. اللہ فرماندے نے اگر میرا نبی تسبیح بیان کرنے والیاں دے وچوں نہ ہوندا, میرے نبی نے صرف مچھی دے پیٹ وچ بھی میری عبادت
इबादत नहीं की थी, पहले भी मेरिया बड़िया इबादत करता सी, पहले भी बड़िया लंबिया नमाज़ां पढ़ता सी, पहले भी अल्लाह नू हर वेले याद करता रहिंदा सी। फरमाया पहले भी याद करता सी, मच्छी दे पेट विच भी याद कीता। अगर पहले भी याद ना करदा हुंदा, अल्लाह दी तस्बीह करने वाला ना हुंदा, ला लाबिसा फी बतनिही इला यौम युबासून। फरमाया क़यामत तक मच्छी दे पेट विच रहिंदा, लोग अपनी कबरां चों उठ के आउंदे, मेरा नबी मच्छी दे पेट विचों निकल के आउंदा। फरमाया असा निजात दिती है ते तस्बीह दी वजह तो दिती है। अल्लाह नू पुकारिया, दुआवां कीतियां, नेक साले अमल। पर मैं सिर्फ इत्थे ही दुआ नहीं कीती, मच्छी दे पेट च आण तो पहले भी तस्बीहां करदा सी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने चाचा दे बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नु सवारी ते बिठाया ते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ओ बच्चिया अज मैं तेनू कुछ गल्लां समझाणियां ने, याद रख लई। केड़ियां गल्लां? आपने फरमाया, इफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तू अल्लाह दी हिफाजत कर, यानी अल्लाह दे अहकामात दी हिफाजत करेगा, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाका, तू अल्लाह दे दीन ते अमल करेगा, अल्लाह नू अपनी मदद वास्ते सामने पाएगा। ते नाल ही आपने फरमाया, अब्दुल्ला तू खुशहालियां च अपने अल्लाह नू याद रखी, ओ परेशानियां च तेनू याद रखेगा। मोमिन जड़ा हुंदा ना, वो मतलबी नहीं हुंदा, मतलबी नहीं हुंदा, खुद गरज नहीं हुंदा। परेशानी आ गई, बड़ा रब रब कीता, परेशानी टल गई ते बस खत्म। इस तरह मोमिन नहीं हुंदा। फरमाया हर हाल च सानू याद करते ने, हर हाल च अल्लाह नू याद करना है। और प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह ताला परेशानियां दे वक्त ओदी दुआ कबूल करे, अजमैशां दे वक्त अल्लाह ओदी दुआ कबूल करे, ओनू चाहिदा खुशहाली दे टाइम भी अपने अल्लाह नाल जुड़िया रहे, हर वेले दुआ करे। जदों मुसीबत नहीं आई, खुशहालियां दे टाइम भी अल्लाह कोलों दुआवां करता ही रहे। फरमाया जदों ये आवाज आसमानां ते पहुंचदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन ही कबूल कर लेंदा है। मालिक कायनात ने फरमाया, मेरे नबी ने मच्छी दे पेट जान तो पहले भी मैनू बड़ा याद कीता। फरमाया पहले याद करने वालियां दे विचों सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इत्थे भी पता चलिया रब दी कुदरत, अल्लाह दी कसम, एक एक आयत इन्ने नुक्ते ने ना, पूरा हफ्ता मैं तफसीरां पढ़ता रहा, पूरा हफ्ता हर तफसीर वाले ने अजीब ही निकात बयान कीते ने, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देंदा इन आयात दी पूरी तशरीह की जाए। फरमाया मेरा पैगंबर मच्छी दे पेट च रहिंदा, पता चलिया अल्लाह दी कुदरत जनाबे यूनुस वास्ते क़यामत तक उस मच्छी नू जिंदा रखदी, क़यामत तक मालिक उस मच्छी नू जिंदा रखदा। अगर जनाबे यूनुस मच्छी दे पेट च रहिंदे, और यह भी साबित होया, कई एवें अज़ाबे कबर दा इनकार करते हैं, क्यों? वो कहते हैं जी मौलाना साहब कईयां नू कबर ही नहीं मिलती, कई पानी च डुब के मर गए हैं, कई अग च जल के मर गए, कईयां नू परिंदे खा गए। अल्लाह फरमांदे ने अगर वो तस्बीह ना करदा, मच्छी दे पेट च ही रहिंदा, वो मछली दा पेट ओदी कबर बन जांदी। ओ जे पानी च डुब के कोई मरदा है, वो जांदा ते जमीन दे नीचे ही है, ओही ओदी कबर है। कोई जनाब आगे च चल के मर जाता है, ओही ओदी कबर बन जाती है। क्यों? अल्लाह ने कुरान पाक च वादा कीता है, सुम्मा अमातहु फअकबरा, और रब इंसान नू मौत भी देगा ते फिर ओनू कबर भी। इते अल्लाह ने कुरान च ऐलान कीता है। अल्लाह अकबर। हाल अल्लाह करीम ने फरमाया असा निकालिया साडे हुक्म दे नाल, मच्छी ने किनारे ते आ गई मछली जनाब, फनबज़नाहु बिल अराई। अल्लाह करीम ने फरमाया आके साहिल ते आके जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम नु जनाब बाहर निकाल देता। फनबज़नाहु बिल अराई व हुवा सकीम, ते मेरा पैगंबर बड़ा ही बीमार सी। और बाज ने लिखिया सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते ने एवें जिस्म नरम हो गया, इतना नरम हो गया कि जिवें नौ मौलूद बच्चा जिवें पैदा हुंदा है ना, ए हालत हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला फरमांदे ने वाहु वा सकीम, मेरा पैगंबर बड़ा ही बीमार से। हुण असां की कीता? अल्लाह करीम फरमांदे ने व अंबतना अलैहि शजरतम मिन यकतीन, असां अपने नबी वास्ते कद्दू दी वल उगा दिती है।
कद्दू दी पेठे दी वल, इहदे वास्ते यकतीन दा लफ्ज बोलिया जांदा है। हुण वेखो ना उहदे पत्ते वड्डे वड्डे हुंदे ने कद्दू दे, और इहदी हिकमत की है, कद्दू दी वल क्यों उगाई? एक ते ओनू अल्लाह ने, बाद मुफस्सिरीन ने लिखिया है, वल हुंदी है ना, अल्लाह ने कद्दू दी वल नहीं बल्कि दरख्त ही बना दिता है और अपने पैगंबर ते साया कर दिता है। ते कद्दू दी वल इस वास्ते उगाई कि कद्दू दी वल दे लागे मक्खी नहीं आउंदी, मच्छर नहीं आउंदा कद्दू दी वल दे लागे, ताकि हुण जिस्म इतना नरम हो गया है, बीमारी दी हालत है, मक्खी करीब ना आवे, कोई मच्छर करीब ना आवे। फरमाया व अंबतना अलैहि शजरतम मिन यकतीन, असा जनाब कद्दू दी वल उगा दी है। अल्लाहु अकबर कमीरा। व अरसलनाहु इला मियाति अल्फिन औ यजीदून, अल्लाह फरमांदे ने लाख तो ज्यादा दी तरफ असा उन्हां नूं मबूस फरमाया। अल्लाहु अकबर कमीरा। ये तो साबित होया, ये वाकया तो कई असबाक ने, ओए प्यारियां दे उत्ते, अल्लाह दे प्यारियां दे उत्ते भी अज़मैशां आ जांदियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़मैशां आ जान, परेशानियां आ जान, मायूस नहीं होना। किन्नू पुकारना है? अल्लाह नू पुकारना है। और आखिरी बात, ए जिहड़ी दुआ पढ़ी है ना यूनुस अलैहिस्सलाम ने, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे पता की फरमाया है? आप फरमाते ने दावतु सिन्नून, ओ मछली वाले नबी दी दुआ, जेड़ा बंदा भी पढ़ के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन, जेड़ा बंदा भी पढ़ के अल्लाह को दुआ करता है, अल्लाह दी दुआ नू रद्द नहीं करता। और यार दुआ तो पहले कोई 100 दफा पढ़िया कर। और ये कहले दी सालिम सन साडे पिछले साल फौत होए सूफी ऐस साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह दे वली, कहते ने मैं कि ना मक्के दे अंदर एक होटल का सौदा करना सी, किराए ते लेना सी, ते पैसे मेरे को कोई नहीं सन। मैं ना जमजम लिया, खजूरा लईयां ते सफा पहाड़ी ते चल गया, मरवा ते चला गया, ते 1 लाख दफा पढ़ी ला इलाहा इल्ला अंता। ये तय कर लिया, अल्लाह को दुआ की थी कि होटल मिन्नू मिले, होर किसी ने मिले ही ना। कहते ने मैं पाकिस्तान आ गया, कराची, 6 महीने तो बाद मालिक होटल का फोन आया, हाफिज साहब आ जाओ, कारी साहब आ जाओ, तुहानू मैं किराए ते होटल दे। बड़े वाकयात ने, टाइम इजाजत नहीं देता। ये आयत करीमा, और कईयां ने एवं मशहूर कर दिता है, वो पता की कहते ओ जी आयत करीमा नहीं पढ़नी चाहिए, गर्म बड़ी हुंदी है। लै अपने कोले जहलां दियां गल्लां, ओ जी गर्म बड़ी हुंदी है। आयत करीमा अल्लाह दे नबी ने दसिया है, ये पढ़ के अल्लाह को दुआ करोगे, अल्लाह कदी भी रद्द करदा। इनू पढ़ो, कसरत ना पढ़ो, नमाज च भी पढ़ सकते हो, नफल नमाज च ना फातिहा तो बाद 100 दफा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। एक आयत नू बार बार पढ़ना, ये भी नबी पाक तो साबित है, बार बार पढ़ो। इनू जनाब दुआ तो पहले ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन, ये अंदर अल्लाह दी तौहीद है, ये अंदर नदामत है, इस्तिगफार है, तौबा है। अल्लाह करीम सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।